Good evening. So, sorry, speed and velocity questions చూడండి. మార్నింగ్ 9 క్వశ్చన్స్ వరకు చూసాం కదా, మిగతా చేశారా? సో 9th క్వశ్చన్ చూడండి. A car travels from station A to B at 30 km/h and then back to A at 70 km/h. Find the average speed and average velocity of the car. So A to B, B to A distance same, equal distances V1 30, V2 70. So formula ఏమేమి వేయాలి? ఫార్ములా ఏమేమి చేయాలి? ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అయితే గుర్తుందా? ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఫార్ములా V average is equal to 2V1 V2 by V1 plus V2. And distances are equal. Times equal అయితే V1 plus V2 by 2 రాస్తాం. So 2 into 30 into 70 by 30 plus 70, that is 100. So 3 7s are 21, 21 2s are 42 kmph. Then next question same. చూడండి. A man travels with a speed of 30 km/h for first half of the journey time and with a speed of 70 km/h for the next half of the journey time. Find the average speed of the man. So times equal అయితే ఏం రాయొచ్చు? average is equal to V1 plus V2 by 2. So this is 30 plus 70 by 2, that is 50 km. Next one, no? A car travels at a speed of 120 km/h for first 1 hour and halts for half an hour, then resumes the journey with a speed of 100 kmph for next 1.5 hour. So V1 T1, V2 T2, V3 T3 ఇచ్చాడు. So V average formula ఏంటి? So V1 is equal to 120 km/h, time 1 hour. V2 is equal to 0, halt అంటే అదే మూవ్ అట్లా half an hour. Even V3 is 100 km, 100 or 150. V3 100 km/h for 1.5 hour. Time 1.5 అంటే 3 by 2 hours. So V average formula into V1 T1 V2 T2 V3 T3 ఇస్తే V1 T1 plus V2 T2 plus V3 T3 by, so total distance V into T అనేది distance వస్తుంది. D1 కావాలనుకో V1 T1, D2 V2 T3, V3 T3 by
T1 plus T2 plus T3. Total distance by total time. So ఎంత వచ్చింది 120 into 1 120, 0 into half 0, 100 into 3 by 2 150 by 1 plus half plus 3 by 2 1 and half plus half under 2 2 plus 1 3. So 90 kmph. Okay. So ఇదేమో ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్ టైమ్స్ స్పీడ్ అండ్ టైమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. A boy travels with speeds v1, v2, v3 for 3 successive time intervals which are in the ratio 1:1:2. Find the average speed v1 t1, v2 t2, v3 t3 by t1 plus t2 plus t3. Answer చూసి చెప్పొచ్చు. v1 plus v2 plus 2v3 by 1 plus 1 plus 2 by 4. So v1 plus v2 plus 2v3 by 4. ఇది అక్కడ వాడింది ఏంటి కొలతది. అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకి v1 v2 v3 for time intervals which are in the ratio 1:1:2. So v average formula ఏంటి v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 by t1 plus t2 plus t3. నువ్వు ఈ t అనుకుంటే t is to 2t. So v1 into t plus v2 into t plus v3 into 2t by t plus 2t. So t కి ఆన్సర్ అయిపోతే v1 plus v2 plus 2v3 by 1 plus 1 plus 2 4. సో దాన్ని డైరెక్ట్ ఇక్కడ చూసి రాసేయచ్చు v1 plus v2 plus 2v3 by 1 plus 1 plus 2 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇదే ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? ద స్పీడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 1:2:3. సో ఇప్పుడు v యావరేజ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. సో v1 into t1 plus v2 into t2 plus v3 into t3 by t1 plus t2 plus t3 by 6. ఓకేనా? Next, a car travels from station A to B at 30 km/h. During its return trip to A, it travels at 30 km/h for first half distance and 70 km/h for next half distance. So దీన్ని ఎలా చేయాలి? 14 So the car travels from A to B at 70 km/h, 30 kmph. In its return journey, half of the distance it travels with 30 kmph and remaining half it travels with 70 kmph. So A to B, B to A ఒకటే డిస్టెన్స్, కాకపోతే రిటర్న్ జర్నీలో ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఈ స్పీడ్స్ తో వెళ్తుంది. కాబట్టి దీన్ని రీడ్రా చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే A to B travels with 30 km/h from B to A. V4 is equal to ఈ రెండిట్ల యావరేజ్ 2v1 ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ కాబట్టి v1 plus v2 by v1 v2 by v1 plus v2 రాస్తే 2 టైమ్స్ ఇందాకే చేసాం ఇదే నెంబర్స్ తో. ఎంత వచ్చింది? 42 kmph. అంటే నువ్వు A to B యావరేజ్ గా 30 km/h వస్తే B to A 42 km/h వెళ్ళావు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి యాక్చువల్ గా V యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది? 2 into 30 into 42 by 30 plus 42 72 36 5 times 6 times 7. So 35 kmph.
అదే వెలాసిటీ అడిగితే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0, సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో 0. ఓకేనా? 14 చూడండి, A to B 30 km/h, B to A వచ్చేటప్పుడు ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అన్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న రెండు స్పీడ్లకి ముందు V యావరేజ్ కలుపుకోవాలి. అదే ఈక్వల్ టైమ్స్ అంటే V1 + V2/2 రాసేవాళ్ళం. ఇక్కడ చూడండి, a car travels from station A to B at 30 km/h. During return trip to A, it travels at a speed of 30 km/h for first half journey time and 70 km/h for next half journey time. Find its average speed and average velocity of the car. Average velocity around 0. 15th just దీనిలో స్మాల్ చేంజ్ ఏంటది, A to B 30 km/h, B to A వచ్చేటప్పుడు ఈక్వల్ టైమ్స్ వెళ్ళింది. ఇక్కడేమో ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ వెళ్ళింది, ఇక్కడ ఈక్వల్ టైమ్స్. ఈక్వల్ టైమ్స్ అయితే ఫార్ములా ఏమవుతుంది, V యావరేజ్ V4 ఏమవుతుంది, V1 + V2/2. V1 + V2/2 అది ఎంత అవుతుంది, 70 30కి యావరేజ్ రాస్తే 50 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు A to B 30 యావరేజ్ తో వెళ్ళింది, B to A రిటర్న్ జర్నీ 50 యావరేజ్ తో వచ్చింది. సో V యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 30 × 50/30 + 50. 40 రాసుకుంటే 0 0 ఎంత వస్తుంది, 25/2. సో 75/2 ఆర్ 37.5 km/h. ఓకేనా? ఇక్కడ రిటర్న్ జర్నీ ఈక్వల్ టైమ్స్, అందుకని V1 + V2/2 రాస్తాం. యావరేజ్ వీటి అర్థమెటిక్ యావరేజ్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ హార్మోనిక్ మీన్ తీసుకున్నాం, ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ కాబట్టి. ఓకేనా? ఇవి అర్థమైనయా? సో A to B సేమ్ ఉంది రెండిట్లో, కానీ B to A వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి ఏమో ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్, ఒకసారి ఈక్వల్ టైమ్స్. నెక్స్ట్ 16th క్వశ్చన్ సేమ్, జస్ట్ నెంబర్లు ఇచ్చే బదులు వేరియబుల్స్ ఇచ్చాడు. ఏ కార్ ట్రావెల్స్ విత్ స్పీడ్ V1 ఫర్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ జర్నీ డిస్టెన్స్. డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద జర్నీ డిస్టెన్స్ ఇట్ ట్రావెల్డ్ విత్ స్పీడ్ V2 ఫర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ స్పీడ్ V3 ఫర్ ద రిమైనింగ్ జర్నీ టైమ్. సో దీన్ని V1 V2 V3 లో రాస్తే, సో ఏం చెప్పాడు, a car travels from A to B with speed V1. In its return journey, half of the journey time it travels with speed V2, remaining half with V3. So దీన్ని రీడ్రా చేసుకుంటే A to B traveled with V1, B to A traveled with 2 times equal కాబట్టి V2 + V3/2. సో ఇప్పుడు V1 V4 అనేవి A to B స్పీడ్, B to A స్పీడ్, ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ కాబట్టి V యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2V1 V4/V1 + V4. సో 2V1 × V4 ఏం రాయొచ్చు, V2 + V3/2 + V1 + V2 + V3/2. So 2V1 times V2 + V3/2V1 + V2 + ఇక్కడ మనం ఏమి బైహార్ట్ చేయవసరం, జస్ట్ ప్రొసీజర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఎలా అప్లై చేస్తాం లాజిక్. ఓకేనా? ఈక్వల్ టైమ్స్ కాబట్టి వీటి యావరేజ్ రాసా, V2 + V3/2. V1 V4 ఇప్పుడు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్, A to B ఎంత ఉంటుందో B to A కూడా డిస్టెన్స్ అంతే. సో హార్మోనిక్ మీన్ తీసుకోవాలి ఈ రెండింటికి. హార్మోనిక్ మీన్ తీసుకుని ఆ V4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది. ఓకేనా? మీరు మాట్లాడకపోతే నా స్పీడ్ లో తర్వాత మీకు అర్థం కాలేదని అనుకుంటాను. నాకు మీ లెవెల్ ఎక్కడ ఉన్నదో నాకు అర్థం కాదు. సో మీరు అది అయ్యిందనో అవ్వలేదనో మీ డౌట్లు అడగండి. అర్థమైందా? సో మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే నేను అర్థమైందని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. లెసన్లు అన్నీ అయిపోయినాక రేపు టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు మాకేం ఎక్కలేదని చెప్తే లాభం ఉండదు. ఇక
మళ్ళీ మనకి టైం ఉండదు. సో మీరు ఇప్పుడే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. A car travels with speed v1 for the first half of the journey time. During the second half of the journey time, it traveled with speed v2 for the half of the distance and with speed of v3 for remaining journey distance. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. 17th ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద జర్నీ టైము v1 తో వెళ్ళిందంట. రిటర్న్ జర్నీలో ఏం చెప్పాడు, సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ జర్నీ టైమ్ ఇట్ ట్రావెల్డ్ విత్ స్పీడ్ v2 ఫర్ హాఫ్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ స్పీడ్ v3 ఫర్ ద రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్. సో రిటర్న్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ d/2 సో A to B v1 తో వెళ్ళింది. ఇది రిటర్న్ జర్నీ కాదు, సారీ, డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. రిమైనింగ్ హాఫ్ టైంలో ఇది హాఫ్ డిస్టెన్స్ v2, రిమైనింగ్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ v3 వెళ్ళింది. ఇది మొత్తం కలిపితే రిమైనింగ్ హాఫ్ టైం. సో ఈ సెకండ్ హాఫ్ టైంలో v యావరేజ్ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, v4 అనుకుంటే ఇది ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ కాబట్టి 2v2 v3 బై v2 ప్లస్ v3. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ టైమ్స్ వెళ్ళి A to B, B to C. సో ఈక్వల్ టైమ్స్ కాబట్టి v యావరేజ్ ఏం రాయొచ్చు, v1 ప్లస్ v4 బై 2. ఆ v4 ప్లస్ లో 2v2 v3 బై v2 ప్లస్ v3 రాయండి, వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? సో v యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది, బై v2 ప్లస్ v బై 2. సో v1 బై 2 టైమ్స్ ఆఫ్ v2. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్లా బై హార్ట్ చేయొద్దు. బై హార్ట్ చేసుకుంటే ఎప్పటికీ గుర్తుండవు. వీటిని చేయాల్సిందల్లా మీరు ప్రొసీజర్ ప్రకారం లాజిక్ ఏంటి అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయడం అంతే. టైమ్స్ ఈక్వలా డిస్టెన్సెస్ ఈక్వలా చూసుకుని లాజిక్ ప్రకారం ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ కనబడుతుందా? The length of a hill slope is 200 meters. A boy starts at the foot of the hill at 10 a.m. After traveling for 1 hour, he relaxes for half an hour and finally reaches the hilltop at 2 p.m. So 10 a.m. కు బయలుదేరి 2 p.m. కి రీచ్ అయ్యాడు, అంటే 4 hours పట్టింది. కింద ఆప్షన్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది. సో 200 meters అంటే 0.2 kilometers. సో 0.2 by 4. తర్వాత he resumes journey at 3 p.m. and reaches the foot of the hill at 4 p.m. అంటే 1 hour లో తిరిగి వచ్చాడు. సో రిటర్న్ జర్నీలో యావరేజ్ స్పీడ్ 0.2 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అప్వర్డ్ జర్నీ 0.05. సో 4th ఆప్షన్. ఓకేనా? డైరెక్ట్ జస్ట్ డిస్టెన్స్ బై టైం రాసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఎ పర్సన్ వాక్స్ a distance 30 meters along west with a speed of 2 meters per second, 40 meters along north with a speed of 4 meters per second. Find his average speed and average velocity. So first ఏం చేయాలి, టైమ్స్ కనుక్కోండి. స్పీడ్ ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, టైమ్స్ వస్తాయా? వాడు ఇచ్చిన డేటా రాయండి అక్కడ. 19 స్పీడు
30 meters to 2 meters per second. Meter per second to distance 30 meters. So దీని నుంచి టైం కనుక్కోవచ్చు. Time is equal to distance by speed. So distance 30. So 15 seconds journey distance first. రెండోది 4 meter per second, distance 40 meters. So time 40 by 4. So 10 seconds. So total distance enta? V average adite total distance by total time. Total distance 70 meters, d1 plus d2. Total time 25 seconds. So idantha vaste anta rayandi. 2.8 vastunda. 2.8 meter per second. అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ యావరేజ్ వెలాసిటీ కావాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం కావాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా వస్తుంది? ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఉంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ 50 అవుతుంది. సో 50 meter in 25 seconds. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇస్ 2 meter per second. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి 20th. So a body is moving along the rectangular hexagonal path as shown in figure. Find the average speed and average velocity of body from A to D. Speed adite adi v to move avutundi. So A to B, B to C, C to D anni speed lu v ne. So speed v ne, speed maradu. Kani average velocity కావాలంటే మనకి A to D డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి. ఒకటి డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చినాక టైం తెలియాలి. సో టైం ఎలా కనుక్కుంటాం? ఈ స్పీడ్ నుంచి టైం కనుక్కోవచ్చు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది? A to D రెగ్యులర్ హెక్సాగాన్ లో A to D డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది? డబుల్ కేబుల్ ఉండే ఒక కేబుల్, ఆ కేబుల్ అయితే వస్తుంది, ఈ కేబుల్ రాదు. 30 అందులో ఏముంది? సో A, B, C, D, E, స్పీడ్ మొత్తం యూనిఫామే. ఈచ్ సైడ్ is of length A, regular hexagon kabatti V. So V ane speed tho వీడు ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళాలి? A to D వెళ్ళాలంటే A plus A plus A 3A. So time is equal to distance by speed. Distance 3A by V out. So average velocity is equal to displacement by time. So ఈ displacement ఎంత? మెయిన్ డయాగ్నల్ ఎంత ఉంటుందో ఐడియా ఉందా? హెక్సాగాన్ లో ఇది 2A ఉంటుంది. దీన్ని అదర్ డయాగ్నల్ అంటాం. ఇది √3A ఉంటుంది. సో ఇది కూడా అదర్ డయాగ్నల్ అవుతుంది. ఇది కూడా √3. సేమ్ A to E తీసుకున్నా, A to C తీసుకున్నా సేమ్. సో A to D అడిగాడు కాబట్టి 2A బై టైం ఎంత పట్టింది? 3A బై V. సో A క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2B బై 3. ఇది A to D చెప్పారు. నాకు ఇదే క్వశ్చన్ A to C అడిగితే ఎలా వస్తుంది? అదే A to E అయితే ఎంత వస్తుంది? A to F అయితే ఎంత వస్తుంది? చేసి చెప్పగలరా కాస్త? సో టైమ్స్ మారుతాయి ఇక్కడ. ఇదేనా ప్రతిసారి T1, T2, T3 అనుకుంటే ప్రతిసారి టైం మారుతుంది. ఆ టైం మారటం వలన టైం మారుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ మారుతుంది. సో వాడు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే దాని నుంచి 3-4 క్వశ్చన్స్ గా వాడు ఇంకా అడిగే ఛాన్సే ఉంది. సో A to C వెళ్తే ఏమవుతుంది చూడండి. డిస్టెన్స్ A plus A 2A by V అవుతుంది. అదే A to E వెళ్తే A plus A plus A plus A 4A by V టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండింటికి సేమే. √3A by
ఇది 2a by v, ఇది root 3a by 4a by v. So root 3v by 2, this is root 3v by 4. So what velocity from a to c is double that of velocity from a to e అని. అలాగే a to f అయితే f అంటే టైం ఎంత వస్తుంది 5a by v. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత a to f, f దగ్గరికి వస్తే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ a ని, సో a by 5a by v, సో v by 5. అదే వాట్ ఈస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫ్రమ్ ఏ టు ఏ అంటే ఒక రౌండ్ ఫుల్ రౌండ్ వస్తే 0, నువ్వు ఎక్కడ బయలుదేరావు అక్కడికే వచ్చేసావు. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో ఇలాంటి జామెట్రిక్ ఫిగర్స్ ఏమైనా ఇస్తే వాడు ఇక అడిగిన కార్నర్స్ కాకుండా అదర్ కార్నర్స్ అడిగితే ఎలా ఉంటుంది, సెన్సిటివ్ అనాలిసిస్ అంటాం క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 21st చూడండి. The body is moving along a circular path of radius r and it takes t seconds for complete revolution. Find the ratio of average speed and average velocity for 3t by 4. t seconds complete అయితే 3/4 of the circle అంటే 270 degrees. సింపుల్ గా టైం సేమ్ కాబట్టి యావరేజ్ స్పీడ్ టు యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే డిస్టెన్స్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమొస్తుంది, రేషియో ఆఫ్ డిస్టెన్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, r theta, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా 2r sin theta by 2. మనకి theta వాల్యూ ఎంత 270 degrees, r 3 pi by 2. సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సరిపోతుంది, r క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 3 pi by 2 by 2 times of sin 270 అంటే sin 135. 135 అంటే 1 by root 2. ఒక రూట్ 2 మిగులుతుంది, ఈ రూట్ 2 దీనికి వస్తే 3 pi by 2 root 2. వాడు పైలో ఇచ్చాడా లేదంటే ఆప్షన్ 22/7 మార్చాడా, 3 pi by 2 root 2 అలాగే ఉంచాడు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A man walks on a straight road from his home to market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the interval of time 0 to 30 minutes? 30 minutes అంటే 2.5 kilometers 5 km per hour వెళ్తే ఇది పట్టే టైం ఆబ్వియస్ గా హాఫ్ అన్ అవర్, 30 minutes పడుతుంది. రిటర్న్ 2.5 by 7.5 అంటే 1/3. సో ఫస్ట్ తను ఇచ్చిన టైమింగ్స్ గురించి కనుక్కోవాలంటే T1 ఎంతో కనుక్కోవాలి, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత 2.5 kilometers. ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎంత వెళ్ళాడు 5 km per hour. సో హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది. హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే 30 minutes పట్టింది ముందుకు వెళ్ళడానికి. అది మార్కెట్ క్లోజ్ ఉండడం వల్ల రిటర్న్ వస్తున్నాడు సేమ్ 2.5 kilometers with 7.5 km per hour. That means 1/3 hour. 1/3 hour అంటే 20 minutes. సో నీకు వాడు ఇచ్చిన దానిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 0 to 30 minutes అంటే స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ వెలాసిటీ రెండు ఒకటే. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఒకటే, అది 5 km per hour అవుతుంది. అదే సెకండ్ కేసు, సెకండ్ 0 to 40 అడిగాడా, 0 to 50. 0 to 50 అడిగినప్పుడు వాడు తిరిగి వచ్చేసాడు, ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు అక్కడికే వచ్చేసాడు. సో ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు అక్కడికి వచ్చేస్తే వెలాసిటీ 0, స్పీడ్ అడిగితే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ 2v1 v2 by v1 plus v. సో 2 times of 5 into 7.5 by 5 plus 7.5 12.5. సో 12.5 క్యాన్సిల్ చేస్తే
3 times 5 times. So 6 kmph average speed. అదే థర్డ్ వన్ 0 to 40 minutes అన్నాడు. అంటే యాక్చువల్లీ రిటర్న్ రాలా, 0 to 30 minutes ముందుకెళ్ళాడు 2.5 kilometers. రిటర్న్ జర్నీ 7.5 లో 20 minutes పడుతుంది. ఇంకో 10 minutes జర్నీ చేశాడంటే హాఫ్ డిస్టెన్స్ వచ్చి ఉంటాడు. సో 1.25 kilometers వచ్చింది. సో వి యావరేజ్ స్పీడ్ అడిగితే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత 2.5 ప్లస్ 1.25 7.35 kilometer. టైమ్ 40 minutes. 40 అంటే 2/3 hour. ఇది రాయండి, వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే వి బార్ రాస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ 2.5 ముందుకెళ్ళాడు, 1.25 వెనక్కి వచ్చాడు. సో 1.25 ముందుకున్నాడు బై 2/3 hour. సో ఈ వాల్యూస్ ఎంత వస్తే అంత. సో అక్కడ ఆప్షన్స్ చూస్తే మనం సో మనకి ఇచ్చినట్లు 5, 5, 0, 6 అలా ఉన్న ఆప్షన్ అసలు ఒకటే. ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ నుంచే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చు, మూడోది చేయకుండా. సో మనం చేసేటప్పుడు ఇలాంటి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ రాగానే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, అటు మ్యాచ్ అవుతా ఎక్కువ ఉన్నాయా లేదా. అసలు ఉందే ఒక ఆప్షన్ అనుకో, ఆ ఒక ఆప్షన్ పెట్టేస్తాం, ఇంకో దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ కూడా చేయాల్సిందే. ఓకేనా. నెక్స్ట్, a particle starts moving along x-axis with constant velocity 4 meters per second. After 2 seconds from the start of motion of the first particle, another particle starts in the same direction with same position with constant velocity 6 meters per second. Calculate the time at which second particle will catch the first particle. So దీనిలో ఏం లాజిక్ పడాలి? ఫస్ట్ ఒక పార్టికల్ స్టార్ట్ అయిందంట, 4 meters per second తో వెళ్తుంది. కొంత టైం తర్వాత, ఒక 2 seconds తర్వాత ఇంకో పార్టికల్ దానికన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ తో స్టార్ట్ అయింది. సో రెండు క్యాచ్ అప్ అవుతాయి. అంటే రెండు సేమ్ టైం వెళ్ళినట్ట, సేమ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళినట్ట. ఒకదాన్ని ఒకటి క్యాచప్ చేయాలంటే సేమ్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏమవ్వాలి, సేమ్ డిస్టెన్సెస్ వెళ్ళాలి. సో డిస్ప్లేస్మెంట్స్ లేదంటే డిస్టెన్సెస్ 23rd క్వశ్చన్ కి S1 should be equal to S2. సో ఫస్ట్ దానికి స్పీడ్ 4, టైం t అనుకుంటే, సెకండ్ దానికి స్పీడ్ t 6, టైం ఏం రాయాలి, ఇది 2 seconds తర్వాత, దీనికన్నా 2 seconds తక్కువ ఉండాలి. 60 - 2 అప్పుడు t ఎంత వచ్చిందో చూడండి. 4t 60 - 12. సో t is equal to 2t is equal to 12. సో t is equal to 6 seconds. ఫస్ట్ దాని నుంచి లెక్కేస్తే, సెకండ్ దాని నుంచి లెక్కేస్తే 4 seconds. వాడు ఏమడిగాడో చూడండి. Calculate the time at which second particle will catch the first particle. So after 6 seconds. Okay na? Next, so logic distances equal కావాలి. Distance అంటే speed into time. ఆ టైం రాసేటప్పుడు రెండోది 2 seconds later కాబట్టి ఫస్ట్ t seconds వెళ్తే రెండోది t - 2 వెళ్తుంది. 24th చూడండి. 2 trains P and Q moving along a parallel track with same uniform speed of 20 meters per second. The driver of train P decides to overtake train Q and accelerates his train at 1 meter per second square. 1 meter per second కాదు, 1 meter per second square. After 50 seconds, the train crosses the engine of train Q. Find out what was the distance between the two trains initially, provided the length of each train is 400 meters. సో రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాయి. వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ట్రైన్ ఎంత ఉంది, 400 meters. ఈ రెండింటి మధ్య కొంత డిస్టెన్స్ ఉంది, ఇంకో ట్రైన్ 400. సో ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఎస్ కావాలి. ఇది కావాలంటే టోటల్ గా 800 + s ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఈ జర్నీ చేసిన దానిలో ఫస్ట్ ట్రైన్ S1 అనే డిస్టెన్స్ వెళ్తే, రెండోది S2 డిస్టెన్స్ వెళ్తే, ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేసి ఉండాలి. అంతేనా? 800 + s అనే డిస్టెన్స్ ని
సో ఫస్ట్ది 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ 50 సెకండ్స్, రెండోది యాక్సలరేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ది యూనిఫామ్ మోషన్ కాబట్టి S1 ఏం రాయొచ్చు, S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut. సో 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఫర్ 50 సెకండ్స్, సో 1000 మీటర్స్ అవుతుంది. అదే S2 ఏమవుతుంది, S2 is ut plus half at square. సో ఈ 1000 తో పాటు 1/2 ఏ ఎంత ఇచ్చాడు 1, t స్క్వేర్ అంటే 2500, 1250. సో ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్, సో S2 minus S1 is equal to 1250 meters. యాక్చువల్లీ ఆ డిస్టెన్స్ ఇది అయ్యే 800 plus S, so 1250 meters. So S equal to 450 meters. So initial distance between the trains is 450 meters. Okay na? Initial distance 450 meters. Next already చూసి V1 T1 V2 T2 V3 T3 ఫార్ములాలో ఇచ్చాడు. దగ్గర సక్సెసివ్ టైం ఇంటర్వల్స్ స్పీడ్స్. సో 25th ఏమవుతుంది, you can write P average is equal to V బయటకు వచ్చేస్తుంది 1 square plus 2 square plus 1 up to n square by T1 plus T2 plus T3 అంటే 1 plus 2 plus 3 plus 1 up to n. What is the sum of the squares of first n natural numbers? ఫార్ములా గుర్తుందా, n of n plus 1 of 2n plus 1 by 6. Sum of the first n natural numbers, n of n plus 1 by 2. So n plus 1, n plus 1, 6, 2. So this is 2n plus 1 by 3 times v. Okay na? The formula v1 t1 plus v2 t2 multiply చేస్తాం. సో ఇక్కడ నువ్వు ఎప్పుడైతే మల్టిప్లై చేస్తున్నావో ఈ స్క్వేర్స్ అవుతుంది. 1 into 1 1 square, 2 into 2 2 square, 3 into 3 3 square. So 2n plus 1 by 3 times v first. A boy travels with speeds v, 2v, 3v, so on up to nv during successive journey distance which are in the ratio distances ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో యావరేజ్ స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు, ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా రాయాలి. ఏం రాయాలి, v average is equal to distances d అనుకుంటే d plus 2d plus 1 up to nd. తర్వాత టైం వచ్చేటప్పటికి ఏముంది, స్పీడ్ బై వెలాసిటీ. సో d by v 2d by 2v ప్లస్ nd by nv. సో అన్నిటికీ టైం సేమ్. సో d బయటకు వచ్చి క్యాన్సిల్ అయిపోతే పైన 1 plus 2 plus 3 plus n అంటే n of n plus 1 by 2 by v పైకి వస్తుంది, d క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది 1 plus 1 plus d by v నే మిగులుతుంది, 1 plus 1 plus 1 n times. సో n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n plus 1 by 2v. In the n plus 1 by 2 times of v. సో స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీలో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఒకసారి చూడండి. రాక చేసినట్లో ఓకేనా. నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్.
దేని లేదు, జస్ట్ ఫార్ములా వాడితే చాలు. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం v మైనస్ u. వెలాసిటీ తీసుకునేటప్పుడు డైరెక్షన్ చేంజ్ అయితే వెలాసిటీ కూడా డైరెక్షన్ సైన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? The speed of a body moving along a straight path changes from 5 meters per second to 10 meters per second. In 5 seconds, find the acceleration. So v1, v2 ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు. సో థర్డ్ దానిలో v1 is equal to 5 meters per second, v2 is equal to 10 meters per second, time is equal to 5 seconds. So acceleration is equal to v2 minus v1 by t. So that is 10 minus 5 by 5 meter per second. This వచ్చింది 1 meter per second. అదే సెకండ్ క్వశ్చన్. The speed of a body moving along a straight path decreases from 10 meters per second to 5 meters per second in 2 seconds. So 5 by 2 నెగటివ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి -2.5. సో డిసెలరేషన్ అన్నాడు కాబట్టి మనం మైనస్ రాయి, అదే యాక్సలరేషన్ అంటే మైనస్ రాస్తాం. ఓకేనా? డిసెలరేషన్ అంటే నెగటివ్ యాక్సలరేషన్. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? v1 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, v2 5 మీటర్ పర్ సెకండ్, టైం ఎంత పట్టింది? 2 seconds. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 minus v1 by 2, v2 minus v1 by t. So 10 minus 5, 5 minus 10, 5 minus 10 by 2. So minus 2.5 meter per second square. Acceleration అంటే ఇది రాసేవాడివి, డిసెలరేషన్ అన్నాడు అంటే నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. ఆ నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళిపోయి పాజిటివ్ డిసెలరేషన్ ఎంత తగ్గుతుంది అనేది చెప్తాం. ఓకేనా? డిసెలరేషన్ అంటే నెగిటివ్ రాయవలసిందా, యాక్సలరేషన్ అయితే ఆ నెగిటివ్ సైన్ చూపిస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. A vehicle is moving on a straight road with constant speed of 10 meters per second. Due to application of brakes, it comes to rest in 5 seconds. Find the deceleration. So 10 meters per second నుంచి జీరోకి వచ్చింది. రెస్ట్ లో బ్రేక్స్ వేస్తే అయిపోవడం అంటే ఏంటి? రెస్ట్ లో రావడం అంటే జీరోనేగా. సో 10 by 5, 2 meters per second square. ఓకేనా? ఇచ్చిన డేటా రాసుకుంటే చాలు, ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. థర్డ్ వన్ ఏంటి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 10 meters per second, ఫైనల్ వెలాసిటీ 0, టైమ్ 5 seconds. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 minus v1 by t. సో 0 minus 10 by 5, that is minus 2 meters per second. బ్రేక్స్ కాబట్టి డిసెలరేషన్ ఎంత అన్నాడు? డిసెలరేషన్ +2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 kilometers per hour. What is the magnitude of his average acceleration? ఇక్కడ మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త, he starts from rest. Initial velocity 0, final velocity అక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఇచ్చాడు, మీటర్ పర్ సెకండ్ లో చేంజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫోర్త్ వన్ లో యూనిట్స్. సో v1 0, v2 18 kmph. 18 kmph అంటే 5 by 18. So 5 meters per second. Time 2 seconds. So his acceleration is v2 minus v1 by 2. So 5 minus 0 by 2. So 2.5 meters per second. Next one is two racing cars acquire velocities 18 kilometers per hour and 36 kilometers per hour in 0.5 seconds. They are accelerated uniformly from rest. Find their accelerations. ఇందాక క్వశ్చన్స్ రెండు కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రెండింటిని సపరేట్ గా రాయండి. రెండు రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ v1 0, v2 18 అన్నాడు, సో 5 meters per second. అలాగే సెకండ్ దానికి ఇది ఏకి, బికి v1 0, v2 36 అంటే 10 meters per second. టైం రెండింటికి ఒకటేనా? టైం ఎంత? 0.5 seconds. So t is equal to half second. T is equal to half second.
So acceleration is equal to v2 minus v1 by 2 రాస్తే ఇది 10 meter per second square వస్తుంది. a2 20 meter per second square వస్తుంది. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా రెండు కంపేర్ చేసేటప్పుడు సెపరేట్ గా రాయండి. ఒకసారి ఇటు రాసుకోండి. Next to find the acceleration of cheetah if it acquires a velocity of 135 km per hour within 2 seconds after start. So initial velocity 0, final velocity convert చేయాలి 135 km per hour. Same ఇందాక మళ్ళీనే 61 ఏంటి v1 0 v2 is equal to 135 into 5 by 18, so 9 times 9 15s, so 75 by 2 meter per second. Time is equal to 2 seconds. So acceleration is equal to v2 minus v1 by 2 t. So 75 by 2 by 2, 75 by 4 meter per second. Options verify చేయండి. అదేమి ఇచ్చారు దాన్ని బట్టి అది సింప్లిఫై చేయాలో లేదో చూసుకోవచ్చు. సో వాడు డైరెక్ట్ 75/4 ఇచ్చాడు, అదే ఉంచు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ an ostrich can acquire a velocity of 144 km per hour in 2 seconds while leopard can acquire a velocity of 108 km per hour in 3 seconds. Find the ratio of their accelerations. ఇక్కడ నీకు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ జీరోస్ కాబట్టి రేషియో రాసేటప్పుడు నువ్వు యూనిట్స్ కన్వర్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఈవెన్ చేసినా కూడా రెండింటిలో సో v1 0 v2 144 km per hour by 5/18 టైం 2 seconds ఇది. అలాగే ఇది ఏది bది v1 0 v2 108 into 5/18 t ఇది 3 seconds. సో ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఏమవుతుంది 144 into 5/18 by 2. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ 108 into 5/18 by 3. సో ఇట్లా రేషియో రాసేటప్పుడు ఎలా ఈ 5/18 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయాల్సి ఉంది మనం. సో a1 by a2 is equal to 144 by 2 by 108 by 3. So this is 72. 3 cancel చేస్తే 3 times 6 times. So 2:1. ఓకేనా? a1:a2 is equal to 2:1. Next, a car moving with a velocity of 30 meters per second is subjected to a uniform retardation of 3 meters per second square. The time taken by the car to come to rest is initial velocity ఇచ్చాడు, final velocity 0, acceleration ఇచ్చాడు, టైం అనుకోవాలి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంతా 30 meters per second, రెస్ట్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఫైనల్ వెలాసిటీ 0, యాక్సలరేషన్ 3 meters per second. సో సింపుల్ గా v is equal to u plus at, లేదంటే డెఫినేషన్ లో రాసినా ఓకే. a is equal to v2 minus v1 by t. t తెలీదు, మిగతా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో t is equal to ఇది రిటార్డేషన్ కాబట్టి నెగిటివ్ రాయాలి. సో 10 seconds. ఓకేనా? నెక్స్ట్, a bus is moving with a constant speed of 75 km per hour. The driver observes a red signal and applies the brakes. The speed of the bus reduces uniformly to 21 km per hour in 3 seconds. Retardation produced in the bus. So initial velocity, final velocity ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు.
ఇక్కడ యూనిట్స్ కన్వర్షన్ ఉంది. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1 బై t రాసినప్పుడు 75 తో మూవ్ అయ్యేదల్లా ఏమైందంట 75 into 21 3 seconds. -21 into 5/80 అది kmph లో ఉంది, మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో మార్చుకోవాలి by 3. సో ఇది 54 into 5/18 18 3 times 3 cancel అయిపోతే so that is 5 meter per second. Okay na? Retardation is 5 meter per second. A car traveling at 20 meter per second takes U-turn in 20 seconds without change in its speed. So ఇక్కడ స్పీడ్ చేంజ్ అవ్వాలి, కానీ వెలాసిటీ ముందుకెళ్తే పాజిటివ్ తీసుకుని వెనక్కి వెళ్తే నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. సో యాక్సలరేషన్ ఏమొస్తుంది 10th యాక్సలరేషన్ v2 మైనస్ v1 బై t అంటే ముందు పాజిటివ్ తీసుకుంటే v2 మైనస్ అవుతుంది -20 v1 ప్లస్ 20 సో 20. సో -2 మీటర్ పర్ సెకండ్. రివర్స్ డైరెక్షన్ లో మారింది కాబట్టి రిటార్డేషన్ అని చెప్పొచ్చు. సో ద యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ కార్ ఇస్ -2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా? మన డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. యాక్సలరేషన్ లో ఒకటే, రిటార్డేషన్ అంటే నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంటే వెలాసిటీ 0. యూనిట్స్ జాగ్రత్తగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఇస్తే kmph లో ఇస్తే మీటర్ పర్ సెకండ్ లో మార్చాలి. ఇందులో ఏం డౌట్ లేకపోతే నెక్స్ట్ మోస్ట్లీ ఏం చేయొచ్చు అంటే s = u + v/2 * t యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. s కి 3 ఫార్ములాలు ఉన్నాయి. ut + ½ vt - ½ ఎప్పుడెప్పుడు వాడాలంటే యాక్సలరేషన్ లేనప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడతాం, అంతేనా? s = u + v/2 * t. యాక్సలరేషన్ నుండి ఫైనల్ వెలాసిటీ లేకపోతే ut + ½ వాడాలి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ లేకపోతే vt - ½ వాడాలి. సో ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి వీటిలో? ఏం లేకపోతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ బాడీ which is moving with constant acceleration changes from 5 meter per second to 15 meter per second in 5 seconds. Find the displacement of the body. So u ఇచ్చాడు, v ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు. ఏం రాయొచ్చు? డిస్ప్లేస్మెంట్ అడుగుతున్నాడు. ఈ బేసిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఈ 4th రోమన్ ఈజీగానే ఉంటుంది. సో s = u + v/2 * t u5 v15 t5. So 5 + 15 20/2 into 5 10 5s are 50 meters. Second question. A body moving with acceleration covers a displacement of 5 meters in 2 seconds. Find the velocity after 2 seconds if its initial velocity is 1 meter per second. So s ఇచ్చాడు, t ఇచ్చాడు, u ఇచ్చాడు, v కనుక్కోమన్నాడు. సో అక్కడ ఇచ్చిన డేటా రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏది వాడాలనేది తెలుస్తుంది. s = 5 meters, u 1 meter per second, t 2 seconds. So formula s = u + v/2 into t. So value substitute చేయండి. 5 = 1 + v/2 into 2. So v ఎంత వస్తుంది? v = 4 meter per second. Finally ఇవన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి. సింపుల్. జస్ట్ ఎక్కడైనా యూనిట్స్ కన్వర్షన్ కావాల్సిన దాన్ని జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. A uniformly accelerated car is found to possess the velocities 12.5 meter per second and 135 km per hour at 2 different places in its path. The car takes 10 minutes. So u v ఇచ్చాడు, v ని కన్వర్ట్ చేయండి. టైం 10 minutes, టైం కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి. థర్డ్ వన్
u is equal to 12.5 meter per second, v is equal to 135 kilometer per hour అంటే 5 by 18 రాసినప్పుడు 15 by 2 75 by 2 అంటే 37.5 meter per second. టైం కూడా 10 minutes. So 600 seconds. So s equal to u plus v 50 by 2 into 600. So 15,000 meters or 15 kilometers. Next, a cyclist moving with an initial velocity 4 meter per second uniformly accelerated at 3 meter per second square. Find the distance traveled by cyclist in 6 seconds. So ఇక్కడ acceleration ఇచ్చాడు, initial velocity ఇచ్చాడు కాబట్టి s equal to ut plus of at square. మీకు అక్కడ ఇచ్చిన డేటా రాసుకుంటే fourth one s equal to ut plus of at square. ఇవెంత ఇచ్చాడు 4 meter per second. Four 3 times 6. 4 6 3 square 36. So 54 plus 24. 24 plus 54 is equal to 78 meters. Okay, fifth question. A racing car starts from rest, moves with a constant acceleration. If it crosses the end point of first lap after 160 minutes with a velocity of 180 km per hour, find the length of the lap. So race car starts from rest and the initial velocity 0. Final velocity 180 km per hour ఇచ్చాడు, దాని meter per second లో రాయండి, టైం రాయండి. So initial velocity u is equal to 0, v is equal to 180 km per hour అంటే 5 by 18 రాస్తే 50 meter per second. Time is 160 minutes. So many seconds. So s equal to u plus v by 2 into t. So 50 by 2 into 160 into 60. 80 అవుతుంది. 1000. 5 8s are 40, 46 are 2. So total 240 kilometers. Just units conversion. Next, an express train starts from rest at one station. After 40 minutes, it crosses a small station which is at a distance of 30 kilometers. Find the velocity of train when it crosses the station. Starts from అన్నాడు కాబట్టి initial velocity 0, distance time ఇచ్చాడు, ఆ రెండింటిని యూనిట్స్ కన్వర్ట్ చేసి v లో రాయాలి. ఇంటికి వస్తుంది, ఇంకో 5 minutes. s equal to u plus v by 2 into t. So initial velocity 0, final velocity ఎంత ఇచ్చాడు. సో వెలాసిటీ వల్ల టైము డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. ఇనిషియల్ 0 కాబట్టి ut plus of at square లో రాస్తే ఆ వీనే కదా కనుక్కోమన్నాడు. ఓకే, v కనుక్కోవాలి మనం. 40 minutes 30 kilometers. So t is equal to 40 into 60 seconds. S equal to 30 kilometers కాబట్టి 30,000 v by 2 u0 కాబట్టి 40 into 60 రాస్తే 20, 60 క్యాన్సిల్ చేస్తే 300 లో 5 times 500. v ఎంత వస్తుంది, 500 by 20 అంటే 25 meter per second. ఇది ఫైనల్ వెలాసిటీ. అది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడా మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడా చూడండి. 25 meter per second. The brakes of an automobile can produce a constant acceleration of 2 meter per second square. After application of brakes,
the vehicle comes to rest in 9 seconds. Find the stopping distance. ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి vt మైనస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ రాసుకుంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ బదులు ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి 7th లో s ఈక్వల్ టు vt మైనస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. ఏ ఆల్రెడీ రిటార్డేషన్ కాబట్టి v 0, సో 0 మైనస్ ఆఫ్ 1/2. ఏ ఎంత చెప్పాడు? 2 meter per second in 6 seconds. So 2 and minus 2, 6 seconds or 36. So 36 meters. So మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మోస్ట్లీ ఈ 4th ఇంతే ఉంటాయి, అన్ని ఈజీగానే కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఒక 5th రోమన్ మాత్రం కంపారిజన్ ఉంటుంది, అంటే ప్యారలల్ గా 2 కార్లు రేస్ లో ఉంటాము. సో 5th ఒకసారి క్లాస్ లో చేద్దాం. నెక్స్ట్ 6th డైరెక్ట్, ఈ లోపు మీరు 6th కూడా ట్రై చేయొచ్చు. 6th సింగిల్ ఫార్ములా Sn = u + a/2 of 2n - 1. దానిలో రాస్తే 15 క్వశ్చన్లు 15 నిమిషాలు కూడా పట్టవు. మధ్యలో 5th రోమన్ మాత్రం కాస్త టైం పడుతుంది. సో ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఈ కంప్లీట్ చేసి మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ చూడొచ్చు. మీరు నెక్స్ట్ లెసన్కి వెళ్ళేదానికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ లెసన్ బేసిక్ గా అప్లికేషన్ జస్ట్ ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేస్తున్నావో దానిలో స్పెషల్ కేసు యాక్సలరేషన్ ఎప్పుడు టువర్డ్స్ సెంటర్ -g ఉంటే ఏమవుతుంది అనే దాన్ని అప్లై చేస్తాం. సో అవి రావాలంటే వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? వాళ్ళు చెప్పినవి అర్థమైనయా? ఇవి ఒకసారి మీరు చేస్తే తెలుస్తుంది మీకు. నేను చెప్పేటప్పుడు ఈజీగానే అనిపిస్తాయి, మీరు ట్రై చేస్తుంటే మీకు ఎక్కడ రావట్లేదు ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే.